Hello everyone. So we were left with two tasks. এখন আমি task 5 বুঝাবো and sir task 6 বুঝাবেন. So let's start. আমাদের বলছে যে let's read the question. The next day, Dora again called you to help her. Among all these cities she likes CTD the most. Since you're becoming very much annoyed with Dora, you have planned to read CTD spending the minimum amount of time. আচ্ছা, so আমরা সবসময় কি সিটি 1 থেকে স্টার্ট করছিলাম. আচ্ছা, এখানে বলছে Dora wants to visit city D. আচ্ছা. In the valuable land, moving between two cities connected by a road takes 1 second. Okay, so you have to find the minimum time to reach D and show the path in the output. আচ্ছা, এখানে বলছে যে we have to start from city 1 and reach city D, which Dora likes a lot. And we have to travel from city 1 to city D using the minimum amount of time. আচ্ছা, so আমাদের যে edges এর যে weight, এখানে unweighted বলছে, মানে basically to move from one city to another is taking 1 unit of time. এটা আমাকে assume করে নিতে বলছে যেহেতু unweighted বল. So we are using the edges as forms of time. আচ্ছা, পরে আমাদের ইনপুটে ম্যাপ দিবে. Yes, we have to make the graph. এটা তো আপনাদের কাছে শেখানো হয়েছে. So undirected and unweighted. আচ্ছা, the first line contains three integers n, m, t. N stands for the number of cities, basically another number of vertices. M stands for the total number of roads, which are our edges, and the destination city. So first time আমাকে বলে দিবে যে city D টা কোন city. Okay. Bidirectional road মানে আমাদের undirected. এটা বলে দিছিল undirected. And yeah, so print the minimum amount of time to reach city D from city 1. Next, print the shortest path you will follow. Actually, এখানে if you look at the samples, actually let's do this sample input 2. আচ্ছা, so আমাদের basically বলছে যে we have 6 cities মানে 6 vertices and 6 edges, 6 connections. This is our CTD. প্রত্যেকটা ইনপুটের ফার্স্ট লাইনের যে লাস্ট নাম্বারটা থাকবে, that is our destination, our target city. So sample input 2 তে it's 5. Okay, so we have to start from city 1 and we have to reach city 5 using the minimum amount of time. And we have to print out the path as well. আচ্ছা, আগে আমাদের we have implemented BFS and DFS algorithms. Then আপনারা cycle finding শিখছেন with using DFS. But এখানে আমাদের বলে দেয়নি যে কোন algorithm implement করতে হবে. So আমাদের টপিকের নাম is shortest path. এখন একটু brush up করি. What was DFS? BFS stands for breadth first search. আমরা একটা সোর্স থেকে বা স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করবো and প্রত্যেকটা নেইবারকে এক্সপ্লোর করছিলাম, এমন তাদের নেইবারকে এক্সপ্লোর করছিলাম and তাদের নেইবারকে. তো আমরা একটা লেভেল ওয়াইজ যাচ্ছিলাম কি we were starting from one point and we were branching out. বাট ডিএফএস কি করছিল, একটা স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল and আমরা র্যান্ডমলি একটা পাথ ট্রাভেল করতে 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 যতক্ষণ না আমরা মানে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাই আমরা ট্রাভেল করছিলাম and then if we had nowhere else to go we were backtracking and choosing another path, right? প্রত্যেকটা adjacent neighbor list করে করে আমরা রিটার্ন করছিলাম রিকার্সিভলি. বাট এখানে বলছে কোয়েশ্চেনে যে we have to find the shortest path. ধরেন বিএফএস অ্যালগরিদম তো এইভাবে যায়, right? এইভাবে ব্রাঞ্চ আউট করে. we don't know where city 5 is. তো আমাদের ধরেন সিটি ডিটা যদি এই পর্যায়ে থাকতো, তো আমাদের এই একটা লেভেল ট্রাভেল করতো and then এই লেভেলে এসে আমরা অ্যান্সারটা পেয়ে যেতাম. বাট ধরেন ডিএফএস এরকম লেভেলটাই যদি ধরি, ধরেন আমাদের সিটি 5 is here. What if DFS started from this point and went on till this point? তারপর এখান থেকে আমি ব্যাকট্র্যাক করতো and then আরেকটা র্যান্ডম পাথ চুজ করতো. So আমাদের এখানে পৌঁছাতে অনেক টাইম লাগবে না, ইভেন দো দিস সিটি ইজ নিয়ার টু আওয়ার স্টার্টিং পয়েন্ট. আমরা যদি অন্য জায়গা থেকে ব্রাঞ্চ আউট করি ইট ডিপেন্ডস অন লাক, মানে লাক না, ইট ডিপেন্ডস অন ইউর কোড, কি আপনারা কিভাবে কোড করছেন, যে আমরা যে পাথটা চুজ করবো ডিএফএস এ কল করা স্টার্ট হবে, একদম শেষ পর্যন্ত কল করবে, ব্যাক চেক করবে তার প্রিভিয়াস পয়েন্টে এন্ড দেন আরেকটা পাথ সে চুজ করবে. তো এখানে আস্তে আস্তে কি অনেক টাইম দিবে না? সো এটা মানে বেসিক্যালি আমি বলতে চাচ্ছি যে will have a long path, it might not have a long path.
it may also give us the shortest path as well. But BFS এ জানি যে আমার যদি টার্গেট নোডটা is closer to my source node, জানি না মানে ধরেন assume করে নিচ্ছি, so on BFS চালালে তো আমরা answer পেয়ে যাচ্ছি, right? So if we are concerned with the shortest path, it's better if we run BFS because আমরা পেয়ে যাবো since we're going level wise and প্রত্যেকটা একটা নোড থেকে and branch out করছি, but DFS এ it depends on your code or luck. এখন so একটা জিনিস establish হলো যে since we have to find the shortest path, আমরা BFS দিয়ে দেখবো কেমনে করে. So let's bring out a sample input. Let's do sample input 2. So we have 6 cities, 6 edges. So edges হচ্ছে 1 3 3 2 1 4 2 6 5 6 4 6. আচ্ছা, সো আমাদের BFS এ কি ইউজ করতাম আমরা? কিউব, and DFS uses stack. আচ্ছা, so I'm hoping you guys remember how BFS works. So আমাদের একটা visited list বা কিছু একটা নিতাম, so আমি ধরেন আমার আরো লিস্ট লাগবে, তো so আমি হচ্ছে প্রত্যেকটা সিটির উপরে ভিজিটেডটা আপডেট করে দিব, this is 0. So আপনারা বুলিয়ান ভ্যালুজ ইউজ করতে পারেন, true false, or you can use zeros and ones as well. So আমি zeros and ones দিয়ে করতেছি। জিরো মিনিং যে সেই সিটিটা এখনো এক্সপ্লোর বা ভিজিট করা হয়নি। আচ্ছা, দ্যাটস ডান। এখন আমাদের কোয়েশ্চেন দেখেন, আমাকে টাইম বলছে, আমাকে শর্টেস্ট পাথ বলছে। আমরা যে BFS অ্যালগরিদম শিখে আসছি, we only had our visited array which I have denoted using this green color, আর আমাদের কিউ থাকতো, কিউ হচ্ছে কোন অর্ডারে আমি এনকিউ করতাম। আচ্ছা, এখন দেখেন আমি তো কিউতে কি কি এনকিউ করছি, প্রত্যেকটা ভিজিটিং নেইবার, কিন্তু আমার তো একটা পাথ লাগবে, রাইট? আই এম নট কনসার্ন উইথ দি আদার নেইবার্স। আমার যে নেইবারের সাথে মানে যেই নেইবারকে ইউজ করে আমি আমার ডেস্টিনেশন পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবো, আই এম অনলি কনসার্ন উইথ দ্যাট পাথ। এখানে BFS কোন অর্ডারে এনকিউ করছে সেটা কিন্তু চায় না, মানে কোন অর্ডারে ডিকিউ করছে ওটা চায় না। ইট ওয়ান্টস দি শর্টেস্ট পাথ, মানে অ্যাকচুয়াল পাথ ফ্রম সিটি 1 টু সিটি D or সিটি 5 ইন দিস স্যাম্পল। আচ্ছা, সো সেটার জন্য আমাদের আরো দুটা জিনিস থাকবে, which is our predecessor. কি ধরেন if I went from 3 to 2, 2 তে আসার আগে আমি কোন সিটিতে ছিলাম? 3, রাইট? সো 2 এর predecessor হবে 3. So things will make sense in a minute. So দাঁড়ান, so we need a predecessor list যেটা আমাকে হেল্প করবে to find the path, and আমাদের টাইমও দিতে হবে তো, রাইট? সো আমরা একটা টাইম লিস্টও নিয়ে। So আমরা BFS algorithm চাই, let's see এই কোডটা কেমনে মডিফাই করবো আমরা। So we are going to start from city 1. So city 1 has not been visited. So আমরা কি করতাম? First city 1 কে এনকিউ করতাম and visited কে আপডেট করতাম। So আপডেট করলাম, এনকিউ করলাম। এখন ফার্স্টে কি আমার সোর্সকে আমরা ডিকিউ করে দিচ্ছিলাম, রাইট? So ডিকিউ করলাম and see 1 এর নেইবার্স কে কে 3 and 4, right? কানেকশন আছে। So has 3 been visited? It's not. So আমরা আপডেট করলাম visited লিস্ট and 3 কে এনকিউ করলাম। এখন 3 তে যে আসলাম, 3 তে আসার আগে কার কাছে ছিলাম? 1, রাইট? সো সোর্সের টাইম 0 আর সিটি 1 এর সিটি 1's predecessor। সো আমরা 3 কে নিয়ে এখন কাজ করছি। সো 3 কে এনকিউ করলাম, 3 এর ভিজিটেড লিস্টটাকে আপডেট করলাম, which means it has been visited,
এখন আমরা দেখবো কি আছে, থ্রিতে যে আসলাম তার আগে আমি কার কাছে ছিলাম, ওয়ান, মানে ওয়ান থেকে আমি থ্রিতে আসছি। তো থ্রি এর প্রিডিসেসর হবে ওয়ান। অ্যান্ড এই টাইম, টাইম হচ্ছে, ধরেন আমার যার কাছে এখন আসি সে হচ্ছে বি, তার প্রিডিসেসর, প্রিডিসেসর অফ বি প্লাস ওয়ান। তো যে অ্যাডজেসেন্ট নোড তার যে প্যারেন্ট বা প্রিডিসেসর তার ইউনিট অফ টাইম প্লাস ওয়ান। সো আমি ওয়ান আসছি, ওয়ান থেকে থ্রিতে আসছি। এখন টাইম ইজ জিরো, সো আমার করতে হবে জিরো প্লাস ওয়ান which is one. And we're done. আচ্ছা, নেক্সট কে ছিল ওয়ান এর নেইবার ফোর। হ্যাজ ফোর বিন ভিজিটেড? নো। তো আমরা আপডেট করলাম, এন কিউ করলাম। ফোর এর প্রিডিসেসর হবে কে? ওয়ান। ফোর এর ইউনিট অফ টাইম কি হবে? ফোর এর প্রিডিসেসর which is, I think I lost my connection, so ফোর এর প্রিডিসেসর হবে, so ফোর এর প্রিডিসেসর হবে ওয়ান। I think I lost my internet connection. আচ্ছা, সো করলাম। এখন কি, আমার ওয়ানের প্রত্যেকটা নেইবার আমার ভিজিট করা ডান। সো আমরা আবার দেখবো কি বল, কিউ ইজ এমটি অর নট, কিউ ইজ নট এমটি। সো আমরা থ্রি কে ডিকিউ করলাম। এখন থ্রি নেইবার্স কে কে? থ্রি নেইবার হচ্ছে ওয়ান, বাট ওয়ান হ্যাজ বিন ভিজিটেড, সো আমরা মুভ অন করবো। থ্রি এর আরেকটা কে ছিল নেইবার টু, হ্যাজ টু বিন ভিজিটেড? নো। সো টু কে আমরা ভিজিটেড লিস্টকে আপডেট করলাম, টু কে আমরা এনকিউ করলাম। আচ্ছা, টু এর প্যারেন্ট কে বা প্রিডিসেসর কে? টু এর প্রিডিসেসর হচ্ছে থ্রি, সো টু তে লিখবো থ্রি। আর ইউনিট অফ টাইম হচ্ছে থ্রি এর ইউনিট অফ টাইম which is ওয়ান প্লাস ওয়ান which is টু। আচ্ছা, সো থ্রি এর কি আর কোনো নেইবার আছে? নাই, সো we are going to move on. আচ্ছা, সো নেক্সট ইজ কিউ এমটি? নো। ফোর কে ডিকিউ করলাম। ফোর এর নেইবার্স কে কে? ওয়ান, বাট ওয়ান হ্যাজ অলরেডি বিন ভিজিটেড। আর কে? সিক্স। তো সিক্স কে আমরা এনকিউ করলাম, সিক্স এর ভিজিটেড লিস্ট কে আপডেট করলাম। এখন সিক্স এর প্রিডিসেসর কি হবে? ফোর। সিক্স এর ইউনিট অফ টাইম কি হবে? প্রিডিসেসর এর যে ইউনিট অফ টাইম which is ওয়ান, মানে এই যে ফোর প্লাস ওয়ান which is টু। তো এখনো কিন্তু আমরা টার্গেট সিটিতে আসেনি, এই জন্য আমরা বারবার মানে কাজগুলো করছি, বিকজ আমার টার্গেট সিটি কে? এই যে ফাইভটা। আচ্ছা, সো আমরা সিক্স কে এনকিউ করলাম, done. এখন ফোর এর নেইবার কে কে? ওয়ান, সিক্স, তো দুইটাই আমার এনকিউ করা শেষ, এক্সপ্লোর করা শেষ। So we're going to check is my queue empty? No. So we have to dequeue this two and check. To a neighbor কে কে? থ্রি which has been visited. আরেকটা কে? সিক্স which has been visited. আচ্ছা, so we are going to move on. Is queue empty? No. সিক্স কে dequeue করলাম। সিক্স এর neighbor কে কে? টু which has already been visited. আরেকটা কে? ফোর which has been visited. আরেকটা কে? ফাইভ, has five been visited? No. ফাইভ কে এনকিউ করলাম, ভিজিটেড লিস্ট কে আপডেট করলাম। এখন ফাইভ এর প্রিডিসেসর কি হবে? সিক্স। ফাইভ এর ইউনিট অফ টাইম কি হবে? প্রিডিসেসর এর যে ইউনিট অফ টাইম which is এই যে টু, টু প্লাস ওয়ান। আমাদের কি এই যে নোডের সাথে কাজ করলাম এটা কি আমার টার্গেট সিটি? ইয়েস। ইভেন দো আমাদের পুরো অ্যারেটাকেই কমপ্লিট করতে হলো, বাট আপনারা এই কন্ডিশনটা চেক করবেন কি ইফ ইউ হ্যাভ রিচ সিটিটি, তাহলে তো আপনার কোনো পয়েন্ট নাই পুরো জিনিসটাকে আননেসেসারিলি আপডেট করা, রাইট? সো এরকম একটা কন্ডিশন দিবেন যে ইফ ইউ হ্যাভ রিচ সিটিটি ইউ আর গোইং টু ব্রেক আউট অফ দ্য লুপ। আচ্ছা, তো ফাইভ কে ইয়ে করলাম, সো আমরা আবার লুপ ব্যাক করে দেখবো while queue is empty? নো। হ্যাঁ, সো আমরা ডিকিউ করবো এই ফাইভ কে। ফাইভ এর নেইবার্স কে কে? সিক্স। হ্যাজ সিক্স বিন ভিজিটেড? ইয়েস। সো আমার লুপটা শেষ। এখন এটা তো আমি এমনি লিখছি, রাইট? মানে কোন অর্ডারে ডিকিউ করছি, এটা তো আমি কোথাও স্টোর করছি না। এখন আমি কি 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 লাগবে আমার? টাইম আর শর্টেস্ট পাথ। আচ্ছা, টাইমটা নিয়ে আগে বলি। আমার সিটি ডি কে ছিল? দেখেন আমার স্যাম্পল ইনপুটে সিটি ডি ওয়াজ সিটি ফাইভ। সো আমি যদি এই টাইমের লিস্টে সিটি ডি এর ইন্ডেক্সে যাই, আমরা মানে নাম্বারস দিয়ে কাজ করতে, রাইট? মানে সিটির কোনো নাম নাই, সো উই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং উইথ নাম্বারস। সো আমি যদি সিটি ডি মানে সিটি ফাইভ এর ইন্ডেক্সে যাই, দেখেন থ্রি দিচ্ছে। এই থ্রিটাই হচ্ছে আমার টাইম টেকেন টু ট্রাভেল ফ্রম সিটি ওয়ান টু সিটি ডি। সো আমরা পেয়ে গেলাম টাইম হচ্ছে থ্রি। হ্যাঁ, দিস চেকস আউট। আচ্ছা, এখন পাথ।
পাথটা দেখবেন, পাথ তো আমরা এখান থেকে পাবো, রাইট? সো লেটস সি আমাদের টার্গেট সিটি কে, সিটি 5। আচ্ছা, তো সিটি 5 লিখলাম, সিটি 5 এর ইন্ডেক্সে যাবে, দেখবেন তার প্রিডিসেসর কে 6, এই 6 কে ধরে তার ইন্ডেক্স খুঁজবেন, 6। আচ্ছা, সো লিখলাম, এখন 6 এর প্যারেন্ট কে 4, সো 4 লিখলাম। এখন কি বললাম, এই যে এই প্রিডিসেসর কে ধরে সেই ইন্ডেক্সে যাবে, এই 4, তার প্রিডিসেসর কে এই 1। আচ্ছা, সো লিখলাম 1। তারপর কি এই প্রিডিসেসর কে ধরে তার ইন্ডেক্সে যাবে, আচ্ছা, তার প্যারেন্ট কে 1, 1ই তো আমার সোর্স, রাইট? সো আমাদের পাথ পেলাম 1 4 6 5। লেটস চেক 1 4 6 5। So this is how you do task 5. So if you have any questions, please reach out, and thank you for watching.